사랑과의 하나님, 감사합니다. 세상에서 허전하고 근심이 있었고 염려함으로, 때론 두려움으로, 혹은 미움과 질투로 점철되었던 우리의 심령에 성령으로 채워주시고 세상에서 줄 수 없는 하나님의 놀라운 은혜로 우리를 덧입혀 주시니 감사합니다. 오늘 시간 주의 말씀 통해서 다시 한번 하나님의 뜻 깨닫고 또 그렇게 살기로 결단하기 원하오니 주여 성령이여 우리 가운데 세미한 음성으로 가르치시고 깨닫게 하여 주시사 말씀의 열매를 거두는 우리의 삶 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 모든 것 주님께 의탁하오며 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 하나님 말씀 보겠습니다. 고린도전서 15장 31절 말씀 보겠습니다. 주보에는 잘못 나갔습니다. 고린도전서 15장 31절입니다. 우리 한 절 말씀인데요, 세 번을 읽겠습니다. 고린도전서 15장 31절, 제가 가진 성경 283페이지입니다. 자, 함께 읽겠습니다. 형제들아, 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 형제들아, 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 형제들아, 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 아멘. 우리 먼저 영화 한 편을 잠깐 5분짜리인데 보겠습니다. 죽은 시인의 사회라는 그 영화 가운데 카페르디엠이라는 그 부분을 설명한 내용입니다. 틀어주세요. 네, 좀 더 당겨주세요. 다시 멈추고 하세요. 예. 이렇게 해서 드래그해서 올리시고 네, 좀 더 가운데로. 왜 없어졌죠? 네, 그리고 플레이를 누르시고요. 네. 그리고 전체 화면으로. 네, 왜냐면요, 앞에서는 안 보여요. 저 안쪽에서 저걸 보고 하시는 거라. 예, 됐습니다. Well, come on. 지금 선생님이 수업을 해야 되는데 수업하지 않고 밖으로 학생들을 나오라 그런 거예요. 학생들이 좀 주저하고 있죠. 뭐 하는 거야? 수업 시간에 수업 안 하고. 네, 오라고 하니까 지금 나가는 장면이에요. Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from? Anybody? Not a clue. It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating, or if you're slightly more daring, oh, Captain, my Captain. Now, let me dispel a few rumors so they don't fester into facts. Yes, I, too, attended Helton, and I survived. And no, at that time, I was not the mental giant you see before you. I was the intellectual equivalent of a 98-pound weakling. I would go to the beach, and people would kick copies of Byron in my face. Now, Mr. Pitts.
Rather unfortunate name. Mr. Pitts. Where are you? Mr. Pitts, will you open your hymnal, page 542? Read the first stanza of the poem you find there. Did the virgins to make much of time? Yes, that's the one. Somewhat appropriate, isn't it? Gather ye rosebuds while ye may. Old time is still a-flying. And this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Thank you, Mr. Pitts. Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That's seize the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks. Another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No. Ding! Thank you for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. If you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it? Hear it? Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. 네. 그 뉴 잉글랜드 주에 있는 월튼이라는 학교를 배경으로 만든 영화입니다. 그 학교 학생들의 졸업생 70%가 명문대학 아이비리그로 가는 것이 그 학교의 아주 전통이에요. 우수한 인재들을 배출하는 학교. 그러다 보니까 학교 교장 선생님으로부터 모든 선생님이 그 학교의 아이들을 가르칠 때의 목표가 뭐냐면 아이비리그에 진학하는 거예요. 그래서 그걸 위해서 공부하기만을 계속 몰아세웁니다. 근데 저 키튼 선생님이라는 분이 그 학교에 부임해요. 물론 그 학교 출신이에요. 근데 아이들이 방향 없이 그냥 입시에 그 인생의 모든 걸 두고 청년 시절 그 젊은 시절의 꿈이나 어떤 감성이나 그런 모든 것들을 잊어버리고 마치 그냥 공부하는 기계처럼 살아가는 그 아이들에게 새로운 교육 방법을 제시해 주는 거예요. 시를 읽게 하고 독서 토론을 하게 하고 이런 일들을 합니다. 학교 측에서는 전혀 좋아하지 않았죠. 진학률이 떨어지면 학교의 명예가 실추되는 거니까. 근데 아무튼 그 선생님을 통하여 계속 교육을 받는데 교육받는 내용 중에 하나입니다. 이 주제는 뭐냐면 오늘을 즐겨라라는 내용이에요. 그때밖에 할 수 없는 그날에 누릴 수 있는 것들을 누리라라는 것입니다. 그것이 지금의 모든 삶을 다 버려라 그런 의미가 아니라 내가 평생에 나를 위해 살아갈 어떤 인생의 목적이 무엇인가, 또 그것들을 지금 나의 때에 지금 이 시간에 내가 어떻게 사는 것이 참된 것이고 행복한 것인가, 뭐 이런 것들을 고민하게 하는
또 그런 교육 방법을 제시해서 스스로가 인생의 꿈을 가지고 결정하고 살아갈 수 있도록 이 아이들을 인도하는 그런 영화, 그 죽은 신의 사회입니다. 저 영화가 얼마나 파장이 컸냐면요, 저 영화 때문에 아마 제가 알기로는 모든 교육대학, 교대 있지 않습니까? 교대 다 저걸로 토론하고 저걸로 그럼 우리가 아이들을 어떻게 교육해야 될 것인가 이슈가 됐던, 그러니까 아이들을 어떤 지식적인 가르침의 학교가 아니라 인성교육이 반드시 뒤따라가야 된다는 사실들을 이렇게 경종을 울렸던 아주 유명한 영화입니다. 오늘 제가 이 영화를 처음 설교하기 전에 도입부분에 쓴 이유는 그들이 맹목적으로 전통에 의지해서 살아갔던 모습들, 제가 그것을 좀 오늘 우리 현실에 좀 비교해 보고 싶어서 그렇습니다. 오늘 설교 주제는 십자가입니다. 여러분 구원 받으셨습니까? 정말요? 언제요? 언제 받으셨나요? 받으신 거 맞긴 맞습니까? 맞죠? 네. 구원 받았을 때의 그 십자가의 느낌 어떠셨나요? 아, 나를 위해 십자가에서 돌아가신 예수 그리스도, 그 십자가의 느낌 그때 어떠셨나요? 그냥 펜던트였어요? 십자가를 보면 거기 예수님이 묶여 달려있는 것 같고 그 몸의 무게 때문에 살이 계속 찢겨나가는 것 같고 그 십자가를 통해 흐르고 있는 피가 아직도 흐르는 것 같고 뭐 그런 가슴 찢어지는 그 막 감격스러운 뭐 그런 느낌이나 마음이나 그 은혜들을 아마 여러분이 누리셨을 줄로 압니다. 지금 오늘 2011년 12월 2일 금요일 밤 십자가를 바라보십시오. 어떻습니까? 여러분 무슨 생각이 제일 먼저 드시나요? 오늘 이 얘기를 좀 하고 싶습니다. 십자가의 사건은, 그 십자가는 내가 구원받았을 때 뜨거운 감격으로 만났을 그때의 십자가, 그냥 역사에 내 인생의 어떤 한켠에 일어났던 그때 그 시대의 사건이 아니라 오늘 그 십자가의 사건을 통해서 오늘 우리가 사는 그 인생에 여전히 동일하게, 아니 더 크고 더 귀하게 우리 인생의 기준이 되고 삶의 이유가 되고 삶의 이정표가 되고 삶의 가치의 가장 최고의 그 우선순위에 그 십자가가 있어야 될 줄로 믿습니다. 그것이야말로 참된 그리스도인의 모습일 줄로 압니다. 만약에 우리가 그 십자가의 은혜와 감격을 잃어버린 상태로 살아간다면 여러분 무엇으로 하나님께 감사하시겠습니까? 여러분 무엇 때문에 예수님께 눈물로 기도하며 고백할 수 있겠습니까? 그 근거가 도대체 무엇입니까? 우리가 주님 앞에 나아갈 수 있는, 하나님의 은혜의 보좌에 나아갈 수 있는 근거가 어디에 있습니까? 십자가인 것입니다. 우리가 적어도 매일 기도한다면, 우리가 적어도 매일 그 하나님에 대한 생각을 하고 있다면 십자가를 빼고서 어떻게 하나님께로 나아갈 수 있고, 십자가를 빼고서 우리가 어떻게 은혜를 체험할 수 있고, 십자가를 빼고서 우리가 어떻게 정결함의 은혜를 누리게 될 수 있습니까? 십자가 빼고서는 아무것도 없습니다. 십자가 빼고서는 그 어떤 것도 누릴 수 없는데, 아이러니컬하게도 신앙생활 10년, 20년 중고등학교 때 하나님 만난 은혜에 감격이 있고 어느 인생의 어떤 때 하나님의 큰 은혜를 만났던 그 기억, 그 다음에는 십자가가 우리에게 우리의 가슴을 뜨겁게 하는 은혜가, 우리의 가슴을 설레게 하는 은혜가 점점점 무뎌지고, 십자가를 보면 십자가네? 아니 저 앞에 십자가가 있었던가? 십자가 형광등이 빨간색이었나 주광색이었나? 그 기억조차 희미해져 버린, 내가 교회 와서 예배를 드리지만 무엇으로 예배 드릴 수 있고 누구로 말미암아 하나님께 나아갈 수 있는지를 전혀 생각하지 못한 채 우리의 신앙생활이 그냥 십자가가 십자가로 그냥 잊혀가고 있지 않나. 고난주간에 이 설교를 해야 될 것이 아니라 대강절 주간에, 지금 대강절 주간, 대림절, 주님 오실 날을 기다리는 이때 우리가 다시 한번 기억해 보기를 원합니다. 특별히 선교 주제에 이 말씀을 드리는 것은
십자가는 선교의 핵심이기 때문에 그렇습니다. 그 예수 그리스도를 증거하는 게 선교이고 전도이기 때문에 우리가 지금 이 순간 이 자리에서 그 십자가의 은혜에 감격하고 감사할 수만 있다면 우리는 어디 가서든지 그렇게 살 수 있을 것입니다. 오늘 사도 바울은 31절에 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 그렇게 고백합니다. 나는 날마다 죽노라. 여러분 이 말씀 어떻게 이해하고 계시나요? 나는 날마다 죽노라. 뭐가 죽는 것입니까 도대체? 사도 바울이 나는 날마다 죽노라 자결하는 거예요? 스스로 목숨을 끊는 것입니까? 나는 날마다 죽노라. 뭐가 죽는 것입니까? 우리의 자아를 십자가 앞에 내려놓는 것입니다. 내 자아가 죽는 것입니다. 내 인생의 주인이었던 내 자아, 내 자존심, 나로 말미암고 나를 위하고 내 중심으로 돌아갔던 모든 삶의 그 중심이었던 나를, 내 자아를 주님 앞에 내어드리는 것입니다. 그게 날마다 죽는 것입니다. 십자가 앞에 죽는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 내가 십자가에 죽으니 내가 할 수 있는 게 있습니까? 없습니까? 죽으면 할 수 없죠. 그렇죠. 내가 죽는다는 의미는 내 모든 권리를 포기하고 내 능력이나 내가 할 수 있는 모든 것들을 내려놓는 것을 의미합니다. 그럼 걱정이 돼야죠. 해야 될 건 여전히 남아있으니까. 그럼 내가 죽은 그 다음에 그래서 뭘 하게 되는 것입니까? 주님의 은혜를 사모할 수밖에 없죠. 내가 죽으니까요. 주님, 전 아무것도 할 수 없습니다. 제 능력으로는, 제 힘으로는 감당할 수 없습니다. 그러니 뭘 구해요? 주님의 은혜를 구하는 것이죠. 주님의 은혜를 구합니다. 그럼 주님의 은혜를 구한 자들에게 어떤 은혜가 있나요? 주님의 은혜가 임하는 은혜가 있죠. 하나님의 능력이 임하는 은혜가 있죠. 그 은혜를 체험하고 그 능력을 체험하고 그 지혜를 체험한 자에겐 또 다른 문제가 오고 또 다른 시험이 올 때 어떻게 할까요? 내 자아가 살아서 그걸 결정합니까? 아니요. 다시 죽는 거예요. 주님, 내 능력으로 이것을 할 수 없었지만 주님이 하신 것을 내가 합니다. 내 힘으로 할 수 없었지만 주의 힘으로 한 줄로 압니다. 주님, 제가 뭘 하는 것이 아니라 주님이 해 주십시오. 다시 죽는 거예요. 주님이 해 주십시오. 이 일은 되어져야 되니까 또 기도하는 거예요. 주님, 주의 은혜를 사모합니다. 주님만이 하실 수 있습니다. 그러니 주의 능력이 임해서 그 일들을 감당하는 것입니다. 이런 선순환을 만드는 제일 첫 번째 우선순위가 뭡니까? 내가 죽는 것입니다. 하나님의 능력을 체험하는 가장 첫 번째 첫 단추는 내가 죽는 것으로부터 시작하는 것입니다. 여러분 그런 생각 안 해보셨습니까? 성경을 보면서 아니 왜 구약시대에 이런 기적들이, 아니 신약의 예수님 때 이런 기적들이 왜 오늘날은 이루어지지 않는 것인가? 이런 궁금하지 않으십니까? 전 너무 많이 궁금했어요. 왜일까? 왜 안 나타날까? 그 중에 하나를 봅니다. 그 이유를. 우리가 안 죽어서 그렇습니다. 우리가 계속 여전히 판단하는 거예요. 우리가 계속 여전히 생각하는 것입니다. 하나님께 100% 드리지 못하고 70% 드리고 이 정도면 된 거 아닌가요? 그런 것입니다. 여전히 내 빠져나갈 구멍을 다 만들어 놓으니까 하나님 임하실 능력이, 하나님 임하실 자리가 없는 거예요. 그러니 기도는 하고 한 것 같은데 일은 되어지지 않는 거 보니 낙심하고 실망만 하는 것이죠. 내가 죽어야 되는데 내가 살아있어서 그러는 것입니다. 내가 여전히 살아있는 거예요. 죽었다 하면서도 계속 숨쉬는 거예요. 죽은 척만 하는 거예요. 제가 언젠가 말씀드렸죠. 회개가 뭐라고요? 가던 길을 완전히 돌아서야 되는데 가다가 회개하면 잠깐 멈칫해요. 그리고 슬슬 가요 또. 이게 우리의 회개 아닌가요? 회개가 또 멈춰요. 내가 이건 하지 않아야지. 이건 해야지. 그런 거 아닌가요? 우리 자아가 완전히 죽은 것이 아닌 것입니다. 여전히 살아있어요. 죽었다고 생각하면서도 성전에 나가면서 다시 사는 거예요. 아니, 숨겨졌던 우리 자아를 다시 빼내는지도 모르겠습니다. 사도 바울이 고백하는 거예요. 나의 자랑을 두고 단언하노니, 자랑은 뭔가요? 과거로부터 지금까지 나에게 나를 높이는 모든 것들이에요.
그것들을 다 버리고 다 내려놓고 내가 날마다 죽노라. 그것입니다. 그것이 십자가의 비밀인 것입니다. 여러분, 예수님의 부활하심은 십자가에서 죽으신 사건이 먼저 있었기 때문에 부활이 있었던 것입니다. 아멘? 내가 죽어야 주의 능력이 나타나는 것입니다. 내가 죽어야 주의 성품이 드러나는 것입니다. 내 계획을 내려놓아야 하나님의 계획이 이루어지는 것입니다. 내가 힘을 빼야 주의 힘이 나타나는 것입니다. 이 분명한 사실들을 십자가를 볼 때마다 기억하셔야 되는 것입니다. 그분이 저기에서 죽으심으로, 여러분, 그분이 능력이 없었습니까? 그분이 눈 깜짝하면 예수님을 고난하고 창으로 찌르고 치증하였던 병사들을 한순간에 날려버릴 능력이 그분에게 없었습니까? 있으셨어요. 근데 왜 그렇게 하셨습니까? 죽으셔야 우리의 죄를 사하실 수 있었기 때문에, 죽으셔야 부활의 영광을 맛볼 수 있었기 때문에 그 죽음을 감내하신 것입니다. 나는 날마다 죽노라, 이 고백이 머저리 같고 미련하고 능력 없고 돈 없어서 그러나는 고백이 아닌 것입니다. 오히려 더 능력 많고 더 돈 많고 더 힘 있는 자가 고백할 때 하나님이 더 크게 쓰시는 것입니다. 나는 더 이상 버릴 게 없어요. 아니요, 그런 사람에게만 해당되는 말이 아닌 것입니다. 모든 자들이 주의 십자가 앞에 우리의 모든 자아를 내려놓고 내 계획, 내 힘, 내 생각, 내 마음, 그것을 내려놓기 시작한 그 순간부터, 내가 날마다 십자가 앞에 죽어지는 그 순간부터 하나님의 놀라우신 은혜와 능력이 우리 삶에 나타나고 드러나는 것입니다. 우리가 죽기를 싫어하기 때문에 십자가의 은혜가 임하지 않는 것입니다. 내가 죽어질 생각이 없으니까 기도하는데 목매지 않는 것입니다. 고린도서 4장 10절 말씀은 이런 말씀이 있습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 15장 31절과 동일한 맥락입니다. 제가 언젠가 이 말씀 설명할 때 여러분 기억나시나요? 제일 잔인하게 사람을 죽이는 방법, 바울 시대에 이미 죽은 자의 시신, 내가 누워있고 죽어야 될 사형수가 누워있고 시신을 그대로 포개는 것입니다. 내 눈이 시체의 눈과 맞닥뜨리고 내 코가 시체의 코에 맞닥뜨리고 내 입이 시체의 입, 내 가슴이 시체의 가슴에, 그리고 묶어요. 도망갈 수 없도록 서서히 죽이는 거예요. 그 시체에서 나오는 썩은 물이 내 귀로, 내 코로, 내 입으로, 내 피부와 그 썩은 피부가 죽은 피부와 맞닿으면서 내가 같이 썩어가게 죽이는 방법이에요. 사도 바울이 이 고린도서 4장 10절에 쓴 표현이 그 표현이라고 주석에 나와 있습니다. 내가 예수 그리스도의 죽은 몸을 내가 짊어진다는 거예요. 그 말은 내가 주님과 죽겠다, 그 의미인 것입니다. 내가 주님과 함께 죽는 그것은, 내 몸에 짊어짐은 내 육체에, 내 몸에 다시 그리스도로 말미암아 생명을 얻게 하기 위함이라고 사도 바울이 말하는 것입니다. 핵심은 똑같습니다. 내가 죽어지는 것입니다. 내가 죽어야 주님이 사시는 것입니다. 내가 죽지 않으니 주님이 우리의 삶을 통하여 역사하실 수가 없는 것이죠. 날마다 죽을 수 있는 그것은 예수 그리스도의 열매를 채우기 위함이고, 또 지금 오늘 사도 바울이 오늘 32절에 보면 내가 범인처럼 에베소에서 맹수로 더불어 싸웠으면 내게 무슨 유익이 있느뇨? 죽은 자가 다시 살지 못할 것이면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하니라. 부활을 모르는 세상 사람들은 그렇게 한다는 것입니다. 그런데 나는 맹수와도 싸워 내 생명을 다하도록 하겠다. 근데 그렇게 가능하게 한 이유가 무엇입니까? 부활할 것을 믿기 때문에.
예수 그리스도의 부활 신앙을 믿기 때문에 오늘 내게 주어진 내 삶을 최선을 다하여 내가 죽기까지 충성하겠다는 그 말씀인 것입니다. 우리에게 그런 믿음이 있습니까? 오히려 지금 내가 죽는 것이 부활의 영광에 참여하는 것을 내가 알기 때문에 내가 지금 십자가에 달리는 이 순간을 통해서 그 영광을 바라볼 수 있기 때문에 그래서 내가 맹수와도 싸우겠다. 그렇게 사도 바울이 고백하고 있는 것입니다. 오늘 제가 설교 제목을 뭐라고 썼냐면 오늘은 오늘의 믿음으로라고 썼습니다. 여러분 지금 어느 때의 신앙 수준이 계속 유지되고 계신 것 같습니까? 여러분이 지금 신앙은, 여러분이 지금 믿음은 계속 성장하고 성숙하는 단계에 있습니까? 아니면 정체되고 있습니까? 아니면 옛날에 그 믿음을 까먹고 계십니까? 옛날에 뜨거웠던 열정이 있었다면 지금 그 열정이 그대로 가거나 혹은 더 성장했습니까? 아니면 그 열정이 점점 사그러들고 있습니까? 일주일 전에 먹은 밥으로 오늘 살 수 없는 것입니다. 우리는 매일매일 그 은혜로 살아야 되는 것입니다. 그 시작은 내가 매일 십자가 앞에 죽어야만 내가 주의 은혜로 다시 살아나는 것을 경험하는 것입니다. 신명기 8장 10절에 보면 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 오직 하나님의 입에서 여호와 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 이것을 너희에게 알려주게 하기 위함이라고 기록되어 있습니다. 하나님께서 백성들을 광야 가운데 몰아넣으시고 교훈하시고 가르치신 것이 있었습니다. 무엇입니까? 그들이 농작물을 재배했습니까? 아니요. 광야 가운데 먹고 살 것이 막막했을 것입니다. 성경 어디에도 이스라엘 백성이 광야에서 굶었다는 그런 기사가 한 번도 기록되지 않았습니다. 그들은 매일 먹을 만나를 매일매일 공급받았습니다. 근데 놀라운 사실들은 그 만나는 하루가 지나면 썩어버렸습니다. 먹을 만큼만 거두어서 그날 먹고 다음 날이 되면 그 다음 날 먹을 만큼을 거두어서 먹게 했습니다. 하나님이 계속 그 사실들을 백성들에게 주지시켰습니다. 첫째, 내가 너희를 살리고 있는 것이다. 너의 매일매일 삶은 내 손 안에 있다. 내가 주장하고 있다. 너희가 일하지 않아도 내가 일한다. 너희는 내 말에만 순종하면 너희는 살 수 있다. 40년 동안 끊임없이 가르치신 영적인 교훈인 것입니다. 오늘 신약시대를 하고 있는 우리에게 그 십자가의 은혜는 이스라엘 백성이 광야 가운데 만나를 통하여 살았던 것과 전 다르지 않다고 봅니다. 오늘 우리가 하나님 은혜에 감사하고 감격할 수 있는 근거는 내가 죽어져서 그 은혜를 누리고 받은 사람만이 감사할 수 있는 것입니다. 내가 죽지 않으니 구하지도 않고 구하지 않으니 얻는 것도 없고 얻는 게 없으니 감사를 못 찾는 것입니다. 그런데 내가 죽어지면 은혜를 사모하게 되어 은혜를 받게 되고 그 은혜를 받을 때마다 이것은 다 하나님이 하신 것입니다 고백할 수밖에 없고, 그러니 감사하고 감사하는 삶이 계속되니 또 어떤 문제가 생길 때마다 나는 날마다 죽어지는 것을 시작할 수 있는 근거와 이유가 되는 것입니다. 내가 죽어지는 것이 그 은혜를 받는 가장 좋은 길임을 알기에 내가 날마다 죽어지는 것입니다. 날마다 죽어지는 것이 손해가 아니라 미련하고 멍청한 것이 아니라 이 세상의 가장 지혜로운 방법이라는 것을 사도 바울이 고린도 전서와 고린도 후서를 통하여 우리에게 주신 메시지인 것입니다. 여러분 살고 싶습니까? 그 풍성한을 누리고 싶습니까? 십자가 앞에 죽으시길 바랍니다. 우리 자아가 깨어지기로, 우리의 고집이 깨어지고 우리의 계획이 깨어지고 나를 믿고 나를 신뢰했던 모든 것들을 내려놓는 그 순간부터 십자가의 은혜가 우리 가운데 임하게 될 것입니다. 우리가 그 은혜를 경험할 때 주님, 저는 할 수 없었습니다. 주님만이 하셨던 것입니다. 그 고백을 하게 되는 것입니다. 오늘은 오늘의 믿음으로 사는 것입니다. 어제의 믿음으로 사는 것이 아니라 오늘은 오늘의 믿음이 필요합니다. 그 오늘의 믿음은
십자가를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 은혜인 것입니다. 오늘 그 은혜를 받은 사람은 그 은혜가 내일의 소망이 되는 것입니다. 제가 늘 말씀드리지만 크리스찬은 미래를 바라보는 것입니다. 끊임없이 뒤를 돌아 과거에 매여있는 신앙인은 뭔가 잘못된 것입니다. 오늘은 오늘의 믿음으로 살고 그 은혜에 감사와 감격하니 내일 주실 하나님의 은혜를 더 사모하고 더 기대하고 더 믿음으로 믿음의 발걸음을 내딜 수 있게 되어지는 것입니다. 오늘 우리가 이 십자가 앞에 우리 자신을 좀 내어놓을 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 혹시 오늘 여러분에게 어떤 일이 있었는지는 하나도 모르지만 혹시 어떤 일로 속상한 일이 있으셨습니까? 여러분 곰곰이 여러분을 스스로 한번 생각해 보시기 바랍니다. 내가 속상했다면 왜 속상했나? 여러분 마음 감정 속에 어느 누군가를 미워하고 원망하는 마음이 있었습니까? 여러분 마음을 샅샅이 한번 생각해 보십시오. 내가 왜 미워하고 있었나? 여러분 마음속에 뭔가 장래에 대한 불안함이 있으셨습니까? 여러분 마음을 다 파헤쳐 보십시오. 내가 왜 불안해하고 있었던 것인가? 그 안에 십자가가 없었을 것입니다. 내가 염려하고 내가 근심하고 내가 불안하고 내가 미워했던 그 이유는 그 안에 예수 그리스도의 십자가, 내가 날마다 죽어지는 그 믿음의 결단이 없었기에 여전히 미워하고 여전히 근심하고 여전히 걱정했던 우리가 있었던 것입니다. 오늘 이 시간 우리가 기도하기 원합니다. 주님, 그 십자가의 은혜로 내가 다시 그 앞에 죽어지길 원합니다. 나를 고집하지 않고 나를 자랑하지 않고 내가 무언가 능력 있고 내가 무언가 할 수 있는 것이냐고 생각하는 것이 아니라 십자가 앞에 주님, 나는 할 수 없습니다. 난 아무것도 못합니다. 여러분 솔직히 생각해 보세요. 지금 제 이 말이 마음에 받아들여지지 않거든. 여러분 누군가 미워한 마음이 생겨질 때 그 마음 없어지던가요? 우리는 우리의 감정도 컨트롤할 수 없는 사람들입니다. 자꾸 생각나면 그게 우리를 붙잡아요. 우리는 내 속에는 내 감정도 잘 컨트롤할 수 없는 사람들임을 여러분 기억하세요. 여러분 자녀가 학교 가면 여러분이 뭘 할 수 있습니까? 여러분 할 수 있는 거 아무것도 없습니다. 여러분 뛰고 있는 심장에게 여러분이 할 수 있는 게 뭐가 있습니까? 여러분이 명령하면 심장이 멈췄다가 뛰었다 마음대로 여러분의 말을 따릅니까? 여러분이 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 여러분 하나님 앞에 겸손해지십시오. 교만했던 여러분 마음들을 다 내려놓으시고 주님, 그 십자가 앞에 내 마음을 내 삶을 내려놓습니다. 나를 붙들어 주시고 내가 주님이 십자가 앞에 죽어질 때 다시 주의 은혜로 부활하는 하나님의 놀라운 은혜를 내게 허락하여 주시옵소서. 세상이 줄 수도 없고 흉내낼 수도 없는 그 하나님의 십자가의 은혜로 나를 새롭게 하여 주시옵소서. 이 시간 간절하게 그렇게 우리의 자아를 하나님 앞에 내어드릴 수 있는 우리가 되기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 이 시간 여러분 통회하는 마음으로 주님, 이 시간 내 자아를 내려놓습니다. 내가 생각했던 내 인생의 계획들, 내가 품었던 내 마음들, 내가 미워했던 나의 감정들, 내 능력과 내 실력을 믿고 우쭐했던 우리의 교만했던 모습들을 다 십자가 앞에 내려놓습니다. 사도 바울이 그렇게 고백했던 것처럼 나의 모든 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 주님, 주의 십자가 앞에 우리의 모든 것들을 내려놓고 오직 그의 은혜로 거듭난 삶 살게 하여 주시고, 그 십자가가 과거의 어떤 한때 나의 인생의 사건으로 끝날 것이 아니라 오늘을 사는 우리에게 동일하게 주의 능력과 주의 지혜로 나타나고 드러나고 내 인생의 기준으로 살게 하여 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다.